पीटीसी नैटवर्क के खिलाफ किवें पंजाब सरकार धक्केशाही ते उतरी हुई है उसकी एक होर ज्यादती सामने आई है। जी हाँ, पीटीसी नैटवर्क के एमडी रविंदर नारायण की सेहत को लैके जेल प्रशासन ने एक वड्डी अणगहली की है। दरअसल पिछले 3-4 दिनों तो पटियाला जेल में रविंदर नारायण की तबीयत नासाज चल रही है तो अज मोहाली की अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने तबीयत खराब होने ते सेहत जांच करवाने के हुक्म दिए गए सन। मोहाली सिविल हस्पताल के डॉक्टर ने रविंदर नारायण को चंडीगढ़ पीजीआई रैफर कर दिता है, पर रविंदर नारायण को चंडीगढ़ पीजीआई ले जाने की थां वापस पटियाला जेल पुलिस ले जा रही है। तुसीं ज्यादती देखो कि ना कोर्ट की गल सुनी जा रही है, ना जिहड़ी सेहत के अधिकारी जिहड़े सेहत नाल संबंधित एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, ना उन्हां दी गल सुनी जा रही है। पहला कैमरे दे विच जिहड़े कैद सबूत ने उन्होंने अणगौलिया किया गया। रिकवरी के नाम पर हजे तक पुलिस के हाथ खाली ने, कोई सबूत नहीं है, पर बावजूद इसके किवें तंग परेशान किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, धक्केशाही की जा रही है, उसकी एक होर एग्जाम्पल, एक होर मिसाल वेखण नूं मिली है। पिछले 3-4 दिनों तो पटियाला जेल में रविंदर नारायण की तबीयत नासाज चल रही है। अज उन्होंने अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने कहा कि उन्होंने सेहत बिगड़ रही है, इस करके इन्हां दी जांच करवाई जाए। हस्पताल में लैके जाया गया, हस्पताल दे विच इहो लैटर है, इस दे बिल्कुल थल्ले तुसीं साफ साफ देख सकते हो कि अधिकारियों ने क्या है, ये जिहड़ा असीं तुहानूं सर्कल करके विखा रहे हैं, साफ साफ लिखा गया है कि पीजीआई भेजा जाए, पर बावजूद उसके ये तुसीं वो तस्वीरां वेख सकते हो, पीजीआई ले जाने की थां मोहाली तो वापस पटियाला जेल रविंदर नारायण नूं ले जाया जा रहा है। इस तो वध ज्यादती की हो सकती है, इस तो वध धक्केशाही की हो सकती है, कितना वड्डा खिलवाड़ अजिहा विहार किया जा रहा है कि जिवें कोई बहुत वड्डा दोषी फड़ लिया होवे। असीं तुहानूं कैमरे की अख विच कैद सबूत विखाए सी कि किवें वो कुड़ी जिसने इल्जाम लगाए है खुला घूम रही है, मोबाइल उसदे कोल है, सारा कुछ कैमरे की अख दे नाल बिल्कुल साफ सी, पर बावजूद उसदे धक्केशाही की इंतहा की जा रही है। ਇਹ मोहाली हॉस्पिटल डॉक्टर का परचा है जिथे अदालतों के हुक्म तो बाद उन्होंने जांच के लिए ले जाया गया सी, जिस विच साफ साफ लिखा गया है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई दे विच शिफ्ट किया जाए तुरंत, पर बावजूद उसके पुलिस ये मनण नूं सुणन नूं तैयार नहीं। पता नहीं किस गल का दबाव है, सिर्फ दबाव बनाना है, तंग करना है, परेशान करना है, इसलिए क्योंकि आवाज़ उठाई गई है सरकार के खिलाफ, आवाज़ उठाई गई है उन्होंने चीज़ों के खिलाफ जो लोगों तक नहीं पहुँच रही। जनता की आवाज़ बनने का खामियाजा किस तरीके दे नाल भुगतना पै रहा है, इसकी असी एक तो बाद एक बेपर्दा साजिश सीरीज़ के राही बेनकाब किया, पर हजे भी धक्केशाही रुकण का नाम नहीं ले रही है, तानाशाही रुकण का नाम नहीं ले रही है। अर्शदीप कलेर साडे नाल वकील जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो होर जानकारी लेने गलबात करते हैं। अर्शदीप, की ये सरकार ते दबाव नहीं हुंदा, सरकार की इस जिहड़े आदेश दिते जांदे ने ये मनना सरकार लई जरूरी नहीं हुंदा, पुलिस लई जरूरी नहीं हुंदा? नरिंदर, मैं पहला एक गल दसनी चाहूँगा कि रविंदर नारायणन जी पिछले 2-3 दिन तो जेल दे विच उन्हां दी सेहत ठीक नहीं हैगी और लगातार उन्होंने मेडिसिन के उत्ते रखा गया सी और अज उन्होंने कोर्ट नूं भी आके दस्सिया कि क्योंकि हालत इन्नी खराब है, अस्थमैटिक अटैक आ रहे हैं, इसलिए स्टीरॉयड तक खाने पै रहे हैं। और अज उन्होंने कोर्ट दे विच भी हालत नूं देखते हुए जज साहब ने उन्होंने रैफर किया सी हस्पताल कि इन्हां दे प्रॉपर टेस्ट किए जान ते डॉक्टर्स देखण। और 6 फेज ये सरकारी हस्पताल है, मैं दसना चाहांगा कि पंजाब सरकार का हस्पताल है, उत्थे उन्हां दी हालत नूं देखते हुए उन्हां दे चेस्ट पेन सी सीवियर, उन्होंने रैफर किया गया पीजीआई। पर सरकार दी अज मैनूं बड़ी नमोशीजनक मैं कहूँगा कारा लग्या कि किसी बंदे नूं राइट टू लाइफ भी ਉਹਦਾ खोण की कोशिश की जा रही है और उन्होंने पीजीआई ले जाने की बजाय उन्होंने धक्के दे नाल पटियाले लेके जाया जा रहा है और एक कोर्ट के ऑर्डर्स की भी वायलेशन है। असी हुणी मजिस्ट्रेट साहब के घर भी एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और कल नूं भी कोर्ट दे विच इस गल की प्ली रखांगे कि कोर्ट के ऑर्डर्स नूं वायलेट करके एक इंसान की सेहत दे नाल उहदी जिंदगी दे नाल खिलवाड़ पुलिस वालों किया जा रहा है और सरकार की शह दे उत्ते किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है जिहड़ा तुसीं वर्ड इस्तेमाल किया राइट टू लिव, यानी जीण का अधिकार खोया जा रहा है, वो भी उन्हां चीज़ों के लिए जिहड़ियां चीज़ां कैमरे की अख दे विच बिल्कुल कैद ने कि यह झूठा मुकदमा है, निराधार मुकदमा है, इस दे विच कुछ भी नहीं, पुलिस ने हुण तक पुलिस नूं कुछ भी हासिल नहीं होया, पर बावजूद उसके धक्केशाही तानाशाही इस तरीके दे नाल जारी है। अर्शदीप,
ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ PGIMR ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ PGI ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ MD PTC ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰਚੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ PGI ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ PGI ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ PGI ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਰਸ ਨਿਕਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਇਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਲਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਖੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ, ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਟਾਸਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਮੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦਲਜੀਤ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀਪ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਜੀਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਬਾਂਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ
ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਚਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਰੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਾਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਓਬੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਝਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਰਫਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨੇ,
ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਵਿਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਾੜੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਟਾਫ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ।
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਾਫ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਕੌਣ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫਿਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੀਆਂ ਜੁੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 6 ਫੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਐਸਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ
ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੱਧਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਬੂਤ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ PGI ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ 6 ਫੇਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਓ, ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਆ, ਸੱਟਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਓਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਰਾਈਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ PTC ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਣਗੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫालतू ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ PGI ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ।
कि आखिर गलती की है कि सरकार के खिलाफ कुछ चलाना, जनता की आवाज बनना यही गुनाह है कि 5 साल तक इसे तरीके दे नाल मीडिया नूं दबाया जाएगा, चुप कराया जाएगा, ब्राइब किया जाएगा। जे ब्राइब नहीं लोगे तो धक्का किया जाएगा, जुबान ते ताले लाने नूं मजबूर किया जाएगा कि यह कार्यशैली चलेगी, कि इस तरीके का इनकलाब आएगा, कि इस तरीके का बदलाव आएगा। ये कई अहम सवाल ये तस्वीरां छड़ गई ने। तुहानूं असीं 3 तस्वीरां दिखा रहे हैं। ये पर्चा सरकारी डॉक्टर का दिता होया, सरकारी हस्पताल का दिता होया, जिस विच साफ साफ थल्ले लिखा है कि इन्हों PGI ले जाया जाए, तबीयत ठीक नहीं है, पर नहीं सुनिया जा रहा। जेल पहुंचा दिता गया, पटियाला जेल के अंदर भेज दिता गया। विरसा सिंह वलटोआ अकाली आगू साडे नाल ने। वलटोआ साहब, असी सवाल पूछ रहे हैं कि पंजाब के अंदर कानून खत्म हो चुके हैं, कि अंधेरगर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है, अदालत की गल भी नहीं सुनी जाएगी। देखो, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र जी बदकिस्मती पंजाब की कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਘੋਖੇ ਗਏ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, 80 MLA ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਹੱਥਣਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨੇ जी। बहुत धन्यवाद वलटोआ साहब। निंदा की जा रही है, हर कोई कह रहा है कि ये जो हो रहा है बहुत गलत, बड़ी गलत पिरत पाई जा रही है, पर इस सब दे विच आवाज़ चुकना उसनूं गुनाह बना दिता गया और उसकी सज़ा दी जा रही है कि तुसी साडे खिलाफ आवाज़ किवें चुकी है। इस दियां तस्वीरां तुहाडे सामने ने। पहला झूठा मुकदमा, फिर उस तो बाद अदालतां दे हुक्म नूं छक्के टंगना, साफ अवमानना, मनुखी अधिकारां की उलंघना की नहीं किया जा रहा। जो हालात बन चुके हैं वो बेहद निंदनयोग ने। तानाशाही, अंधेरगर्दी, कुछ भी तुसी कह सकते हो, हर वर्ड छोटा है। जो कुछ चीज़ां इस वेले PTC नैटवर्क के खिलाफ की जा रही हैं। मामला कित्थों शुरू होया, एक बार फिर तुहानूं दस दिंदे हां कि रविंदर नारायण PTC दे MD पटियाला जेल के अंदर पिछले 3 ਤੋਂ 4 दिनों के विच उन्हां दी सेहत बहुत विगड़ रही सी। अज जदों अदालत दे विच पेश किया गया तो अदालत ने भी इस चीज़ नूं वेख्या और कहा कि इन्हां नूं सरकारी हस्पताल ले जाया जाए, तो उन्हां दी एडवाइस देखी जाए, उन्हां दी एडवाइस ते काम किया जाए। सरकारी हस्पताल ले जाया गया, सरकारी हस्पताल ने कहा कि इन्हां नूं PGI दाखिल कराया जाए क्योंकि इन्हां नूं चेस्ट विच पेन है, 15-20 मिनट बैठन ते बेआरामी हुंदी है, साह लैण विच दिक्कत आ रही है। डायबिटिक ने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इन्हों तुरंत PGI दे विच फर्दर टैसट के लिए ले जाया जाए, पर नहीं सुनिया गया। इस सारी चीज़ नूं इग्नोर किया गया, दरकिनार किया गया और पटियाला जेल के अंदर वापस
ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇहद ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਭ्य ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਐਂਜਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। यहाँ पीटीसी नेटवर्क के खिलाफ पंजाब सरकार की एक होर ज्यादती जी है वो सामने आई है। मूँह बोलती ज्यादती, क्योंकि इस दे विच सबूत भी ने, इस दे विच प्रमाण भी ने जो साफ कह रहे हैं कि अदालती हुक्मां नूं भी छिक्के टंगिया जा रहा है। दबाव दे विच किवें पुलिस काम कर रही है ये वो साफ इन्हां तस्वीरां तो हो रहा है, इन्हां हुक्मां तो हो रहा है जो दिते गए ने, पर इस नूं सुनन वाला कोई नहीं। जरूर अदालतों में इंसाफ होएगा, न्याय प्रक्रिया जी है वो बहुत स्ट्रोंग है, इन्हां सारिया चीज़ों तो किते उपर है, जरूर इंसाफ देगी। पर उस तो पहला जो हालात बनाए जा रहे हैं ये चिंता का विषय की कुछ किया जा रहा है कि किसी तो किवें जीण का अधिकार खो लिया जाए सिर्फ इस करके कि उसके खिलाफ सियासी रंजिश कढ़नी है, उसके खिलाफ बदलाखोरी करनी है। पहला झूठे मुकदमे तो फिर अदालती हुक्मां नूं भी छिक्के टंगिया जाना, सबूतां की अणदेखी, कोर्ट के हुक्मां की अणदेखी, शाही शरेआम चल रही है। सियासी पार्टियां के बुलारियां नाल असीं लगातार गल कर रहे हैं जो ये चेतावनियां दे रहे हैं कि सड़कों पर उतरना पएगा, एमरजेंसी तो बदतर हालात होंदे जा रहे हैं कि वेख्या जाएगा, इसका संज्ञान लिया जाएगा। डीजीपी की इसनूं देखणगे कि की कुछ चल रहा है और अदालती हुक्मां नूं मन्निया जाएगा। इस सब का इंतजार है, पर इस सब दे विचाले फिलहाल तक
ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਨਜਾਈਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਜਾਈਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ BJP ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਿਆਨ ਲਏਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਈਵਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।